हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे सदिशनु घटकों विभाजन कई रीते करी शकाय ते जोवुं छे। तो शुरुआत करिए सदिशनु घटकों में विभाजन के कोई सदिश है एना XY समतल में घटक कई रीते बने छे। तो धारो कि XY समतल में कोई एक सदिश है, आने हूँ कहूँ एक्स अक्ष, आ छे वाय अक्ष અને એમાં કોઈ એક સદિશ રહેલો છે, એ સદિશ છે સદિશ એ। સદિશ એ એક્સ અક્ષ સાથે થીટા ખૂણે રહેલો છે। હવે જોજો આના ઘટક કઈ રીતે શોધી શકાય। તો આ સદિશ છે એ સદિશનો પડછાયો જો ઉપરથી પ્રકાશ ફેંકવામાં આવે તો કહી શકાય જો આ લાકડી હોય તો એનો પડછાયો આ જગ્યા પર પડશે। તો આ સદિશ છે સદિશનો પડછાયો પડે। केवड़ो પડછાયો પડશે तो कही शकाय कि आ सदिशनो પડછાયો आटलो हशे। फिजिक्स में आपणे एने प्रक्षेप कहीए छीए। तो सदिशनो प्रक्षेप कई अक्ष पर छे, एक्स अक्ष पर, तो एने नाम आपी दो ए एक्स। तो अहींया ए एक्स एटले शुं थशे? सदिश ए नो एक्स अक्ष परनो प्रक्षेप। तो हवे आ केटलो हशे जोजो। तो आज त्रिकोण है एम कही शकाय कि कोस थीटा इज इक्वल टू पासेनी बाजू एनु मूल्य ए एक्स बाय कर्ण एनु मूल्य ए, मतलब के ए एक्स बराबर ए कोस थीटा थशे। तो आ सदिश है एनो प्रक्षेप, तो प्रक्षेप केटलो हशे? तो प्रक्षेप थशे ए कोस थीटा। प्रक्षेप ए अदिश है, आमां कोई दिशानो उल्लेख नहीं। हवे जोजो जो आ थीटा होय तो आ केटलुं हशे? तो आ थशे 90 माइनस थीटा। तो आ बाजुथी प्रकाश फेंकवामां आवे तो आ जे सदिश छे एनो પડછાયો वाय अक्ष पर पड़े। केवड़ो પડછાયો पड़शे? तो कही शकाय आटलो પડછાયો होय अने एने कहेवाशे AY। तो फरीथी आ जे त्रिकोण छे एमां हुं शुं लई शकું कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पासेनी बाजू एटले के AY बाय कर्णनु मूल्य एटले के A। माटे कही शकाय AY इज इक्वल टू A cos 90 माइनस थीटा। तो अहींया AY शुं छे? सदिश A नो Y अक्ष परनो प्रक्षेप। प्रक्षेप अथवा तो एवं कही शकाय घटक। तो AY केटलो होय? तो AY इज इक्वल टू A cos 90 माइनस थीटा होय। जो तमे आ खूणो ल्यो छो तो आ खूणो केटलानो छे? 90 माइनस थीटा। आ केटलुं थशे जोजो? तो आने कंईक आ प्रमाणे पण लखी शकाय A cos 90 माइनस थीटा एटले प्रथम चरण अने cos नो थशे sin अने sin हशे मां पॉजिटिव, तो sin थीटा। तो आना माटे खास याद राखजो, जो तमे cos ल्यो छो तो खूणो तमे क्यो लो छो? 90 माइनस थीटा। y घटक माटे 90 माइनस थीटा। अने जो तमे sin ल्यो छो तो शुं आवशे? थीटा। तो आ एना घटक थाय। तो आ x घटक छे, आ y घटक छे। आ बंने वस्तु आपणे याद राखशुं। कोईपण सदिशनो x घटक एटले a cos थीटा, y घटक एटले a sin थीटा। मतलब के घटक एटले शुं थशे? तो जो सिंपल याद राखजो, कोईपण सदिशनो घटक एटले ते सदिशनुं मूल्य तथा ते सदिशे ते अक्ष साथे बनावेल कोणना कोसाइन नो गुणाकार। कोईपण सदिशनो घटक एटले ते सदिशनुं मूल्य तथा ते सदिशे ते अक्ष साथे बनावेल कोणना कोसाइन नो गुणाकार। मारे सदिशनो एक्स घटक जोईए छे तो सदिशनुं मूल्य तथा ते सदिशे एक्स अक्ष साथे केटलानो खूणो बनाव्यो? थीटा नो कोस नो गुणाकार।
એ જ રીતે જોજો, મારે સદિશનો વાય ઘટક જોઈએ છે, તો સદિશનું મૂલ્ય તે સદિશે વાય અક્ષ સાથે કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે? 90 - થીટા નો કોસનો ગુણાકાર. તો આ રીતે તમે ઘટક શોધી શકો છો. હવે ત્યારબાદ જોજો, ધારો કે કોઈ સદિશ છે એક એક્સ અક્ષ સાથે 37 ખૂણે ગોઠવાયેલો છે. આ સદિશ છે, મૂલ્ય કેટલું છે? 10 જેટલું. સદિશનું મૂલ્ય 10 જેટલું છે. કેટલાના ખૂણે છે? એક્સ અક્ષ સાથે 37 નો. તો મારે આનો ઘટક જોઈએ છે. તો આ સદિશનો એક્સ ઘટક કેટલો છે અને આ સદિશનો વાય ઘટક કેટલો છે? તો સૌ પ્રથમ જોજો, 10 મીટરની લાકડી હોય અને 37 ખૂણે રાખો છો તો જમીન ઉપર પડછાયો કેવડો પડશે? આપણે એ જોઈએ છે કે સદિશનો એક્સ અક્ષ ઉપર પ્રક્ષેપ. તો એક્સ અક્ષ ઉપર પ્રક્ષેપનું સૂત્ર શું આવી ગયું? તો એના માટે આટલો પડછાયો પડે અને એનું મૂલ્ય શું આવશે? AX બરાબર A cos થીટા. તો એ એટલે કેટલું? 10 અને cos 37. તો cos 37 કેટલું થશે? તો ત્રિકોણમિતિમાં આવી ગયું છે કે આ ખૂણો 37 નો હોય તો આ 3, આ 4 અને 5. તો 10 cos 37 એટલે 4/5 એટલે જવાબ આવશે 8. મતલબ કે 10 મીટરની લાકડી 37 ખૂણે રાખો છો તો જમીન ઉપર 8 મીટરનો એનો પડછાયો પડશે, અથવા તો સદિશનો પ્રક્ષેપ 8 મીટરનો હશે. જો આ લાકડી છે એના ઉપર આ તરફથી પ્રકાશ ફેંકવામાં આવે તો આ લાકડીનો પડછાયો દિવાલ ઉપર કેટલો પડશે? તો એને કહી શકાય AY. બે રીતે, કાં તો A cos 90 - થીટા અથવા તો A sin થીટા. જોજો, તમને થીટા કેટલો આપ્યો છે? 37. તો લખી શકાય A cos 90 - 37. તો A cos 53. અથવા તો જો આ 37 નો ખૂણો હોય તો આ કેટલાનો હશે? 53 ડિગ્રીનો. સિમ્પલ યાદ રાખજો, કોઈ પણ સદિશનો ઘટક એટલે તે સદિશનું મૂલ્ય અને તે સદિશે તે દિશા સાથે બનાવેલ ખૂણો. તો 53 છે તો આવશે શું? 10 cos 53. તો cos 53 એટલે લખાશે 3/5. તો આ થશે 6 મીટર. જો હું આ રીતે લઉં, થીટા એક જ આપેલો છે, કયો છે? 37. થીટા કેટલો છે? 37. તો લખી શકાય 10 sin 37. તો sin 37 એટલે શું થશે? 3/5 એટલે કે 6 મીટર. તો જો લાકડીને તમે જમીન સાથે 37 ખૂણે ગોઠવશો તો એક પડછાયો જમીન ઉપર, મતલબ કે સદિશનો પ્રક્ષેપ 8 મીટરનો હશે તથા સદિશનો આ તરફનો પ્રક્ષેપ 6 મીટરનો હશે. તો કોઈ પણ સદિશ હોય એના તમે પ્રક્ષેપ આસાનીથી શોધી શકો છો. હવે જોજો, કંઈક આ પ્રમાણે એક સદિશ છે, એ સદિશને તમારે ઘટકોના સ્વરૂપમાં દર્શાવવો છે. તો કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? કેટલાના ખૂણે છે? થીટાના ખૂણે. તો આ સદિશ છે એનું વિભાજન થયું. એક તો સદિશનો એક્સ ઘટક એટલે કે એ એક્સમાં અને બીજો છે વાય ઘટક એટલે કે એ વાય. મતલબ એવું કહી શકાય કે આ સદિશ પરિણામી સદિશ થશે. કોનો? તો કહી શકાય જો આ સદિશ હોય અને આ સદિશ હોય તો આ બંને સદિશનો એ પરિણામી સદિશ થાય. તો એક કામ કરી શકીએ, આને હું સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવું તો આને હું કહી શકું એ એક્સ જેટલું મૂલ્ય, એક્સ દિશા એટલે કે આઈ કેરેટ. એ જ રીતે જો આને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવું તો એ વાય જેટલું મૂલ્ય, વાય દિશા એટલે કે જે કેરેટ. મતલબ કે સદિશ એ એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટનો બનેલો છે. તો તમે સદિશને ઘટકોના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકો, અથવા તો કહી શકાય એ એક્સ એટલે એ કોસ થીટા આઈ કેરેટ પ્લસ
એ સાઇન થીટા જે કેરેટ. તો આ પ્રકારે ઘટકોના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય. હવે જોજો, એ એક્સ અને એ વાય તમને ખબર છે, તો એક કામ કરી શકાય, એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર બરાબર શું લખાય? તો એ એક્સ એટલે એ કોસ થીટા, એ કોસ થીટા સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય એટલે એ સાઇન થીટા સ્ક્વેર. તો એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા. કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા એટલે શું થશે? 1. મતલબ થશે સદિશ એ નું મૂલ્ય એટલે કે એ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર, મતલબ કે મૂલ્ય એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર થાય છે. ઘટકો તમને આપેલા છે અને સદિશનું મૂલ્ય શોધવાનું પૂછે છે, તો શું લખી શકાય? ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ, એટલે એ સદિશનું મૂલ્ય મળશે. અને દિશા પૂછે, ઘટક આપેલા છે અને દિશા પૂછે તો એના માટે લખી શકાય ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. સામેની બાજુનું મૂલ્ય એ વાય જેટલું, પાસેની બાજુનું મૂલ્ય એ એક્સ જેટલું, એટલે લખાય એ વાય બાય એ એક્સ. અને એના ઉપરથી તમે થીટા લખી શકો કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇન્વર્સ એ વાય બાય એ એક્સ. તો સિમ્પલ જોજો, સદિશ છે એના ઘટકો પડશે, આ એના ઘટક થયા. સદિશને તમે ઘટકોના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકો છો, તો આ પ્રકારે દર્શાવી શકો. જો ઘટક આપેલા હોય તો તમે એનું મૂલ્ય અને દિશા પણ શોધી શકો. ત્યારબાદ સદિશનું ત્રિપરિમાણમાં વિભાજન. અત્યારે આપણે સમતલમાં વિભાજન લેતા હતા કે સદિશ છે એ સદિશનો પ્રક્ષેપ ફક્ત એક્સ અને ફક્ત વાય અક્ષ ઉપર પડે. જો ફક્ત એક્સ અને વાય અક્ષ ઉપર પડે તો એના ઘટક શું લેતા? એ એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ. મૂલ્ય, તો મૂલ્ય લખતા ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ, એટલે કે એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ. અને પછી એની દિશા લેતા. પરંતુ જો સદિશ છે એ 3 ઉપર એના ઘટક ધરાવતો હોય અથવા તો ત્રિપરિમાણમાં હોય તો કઈ રીતે શોધી શકાય? જોજો, સદિશ છે એ સદિશ કંઈક આ પ્રકારે રહેલો છે. આ ત્રિપરિમાણમાં કોઈ સદિશ છે. એક રૂમ છે, રૂમના એક બાજુના નીચેના કોર્નરથી સામેની બાજુ ઉપરના કોર્નર સુધી આ પ્રકારનો સદિશ છે, મતલબ કે એ ત્રિપરિમાણમાં થાય. હવે આના ઘટક લેવા છે તો એવું કહી શકાય કે આનો એક ઘટક આવશે એક્સ ઘટક, તો આ એક્સ ઘટક થશે, એને હું કહું એ એક્સ. એ જ રીતે વાય ઘટક એ વાય અને ઝેડ ઘટક એ ઝેડ. તો હવે આ સદિશને તમે કઈ રીતે લખી શકશો? તો જોજો, તો એ સદિશને લખી શકાય સદિશ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ પ્લસ એ ઝેડ કે કેરેટ, કારણ કે એનો પ્રક્ષેપ 3 અક્ષ ઉપર છે. મૂલ્ય લેવું હોય તો આમાં મૂલ્ય કઈ રીતે લેતા? ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. તો આમાં પણ એ જ રીતે. તો સદિશનું મૂલ્ય થશે ઘટકોનો વર્ગનો સરવાળાનું વર્ગમૂળ. જોજો, એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર પ્લસ એ ઝેડ સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ. ઘટકોનો વર્ગનો સરવાળોનું વર્ગમૂળ, એટલે આ શું દર્શાવશે? એ સદિશનું મૂલ્ય દર્શાવે. તો આ સદિશની દિશા શોધવી છે, તો સદિશની દિશા કઈ રીતે શોધી શકાય? જોજો, સદિશની દિશા, હવે આ સદિશ છે ત્રિપરિમાણમાં છે. સદિશ એ એક્સ અક્ષ સાથે ધારો કે આલ્ફાનો કોણ બનાવે છે. સદિશ એ વાય અક્ષ સાથે
બીટાનો કોણ બનાવે છે અને સદિશ એ ઝેડ અક્ષ સાથે ગામાનો કોણ બનાવે છે. તો હવે આપણે આલ્ફા, બીટા અને ગામા શોધવું છે. તો એના માટે જોજો એક્સ ઘટક કઈ રીતે લખાય? તો એક્સ ઘટક લખાય એ એક્સ બરાબર એ કોસ આલ્ફા, સદિશનું મૂલ્ય અને તે સદિશે તે અક્ષ સાથે બનાવેલ કોણનો કોસનો ગુણાકાર. હવે તમને પૂછે કે દિશા સૂચક કોસાઇન શોધો, મતલબ તો તમારે કોસ આલ્ફા શોધવાનો છે. તો કોસ આલ્ફા બરાબર શું લખાય? એ એક્સ બાય એ લખાય. અને પૂછે કે ખૂણો શોધો, કેટલાનો ખૂણો અથવા તો દિશા શું છે? તો લખાય આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ઇનવર્સ એ એક્સ બાય એ. તો એક્સ ઘટક આ થશે, એનું દિશા સૂચક કોસાઇન આ થશે અને એક્સ અક્ષ સાથે બનાવેલ કોણ એટલે કે દિશા આ થશે. આવું જ બધા ઘટક માટે કરીએ. ધારો કે વાય ઘટક, વાય ઘટક એટલે એ વાય એ કોસ બીટા. જોજો કોસ બીટા શા માટે લખ્યું? સદિશનું મૂલ્ય તે સદિશે તે દિશા સાથે બનાવેલ કોણનો કોસ. તો આપણે એ જે વ્યાખ્યા લખેલી છે એ પ્રકારે ઘટક લખીએ છીએ. માટે દિશા સૂચક કોસાઇન શું થશે? કોસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વાય બાય એ. સદિશે વાય અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો કેટલાનો થશે? તો કહી શકાય બીટા. અને બીટા એટલે કેટલો? કોસ ઇનવર્સ એ વાય બાય એ. તો એ જ રીતે ઝેડ ઘટક એ ઝેડ બરાબર એ કોસ ગામા. તો કહી શકાય કોસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઝેડ બાય એ. અને ખૂણો અથવા તો દિશા કોસ ઇનવર્સ એ ઝેડ બાય એ કહી શકાય. તો દિશા સૂચક કોસાઇન જો કોસ શોધવાનો પૂછે છે તો આ આવશે, અને જો ખૂણો પૂછે છે તો તમે આ લખી શકો. એ એટલે શું છે? મૂલ્ય. મૂલ્ય આ રીતે લખી શકાય. અને એ ઝેડ એટલે શું છે? તો કહી શકાય એનો ઝેડ ઘટક. ઘટક અને મૂલ્ય ખબર હોય તો તમે આ શોધી શકો છો. હવે આના જ ઉપરથી હું કંઈક આ પ્રમાણે પણ લખી શકું. જોજો કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર બીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા એટલે કે એ એક્સ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર, કોસ સ્ક્વેર બીટા એટલે કે એ વાય સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર, અને કોસ સ્ક્વેર ગામા એટલે કે એ ઝેડ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર. એ સ્ક્વેર કોમન કાઢો તો ઉપર શું આવશે? એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર પ્લસ એ ઝેડ સ્ક્વેર. તો એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર પ્લસ એ ઝેડ સ્ક્વેર એટલે શું થાય? એ સ્ક્વેર થાય. તો એ સ્ક્વેરના છેદમાં એ સ્ક્વેર એટલે શું થાય? 1. તો એના માટે સિમ્પલ કહી શકાય કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર બીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 1 થશે. એને બદલે એવું પૂછે કે સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર ગામા કેટલું થતું હશે? તો એના માટે જોજો કોસ સ્ક્વેર આલ્ફાને શું લખાય? 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા, 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા પ્લસ 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ફરીથી સાદુરૂપ આપો. સાઇન સ્ક્વેર માઇનસ છે બધા, પહેલી બાજુ જાય એટલે કે પ્લસ થશે. સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર ગામા. 1 2 3 3 માઇનસ 1 એટલે કે 2. તો આ છે એ MCQ માટે યાદ રાખવું. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. શું આપેલું છે કે કોઈ કણ પર 100 ન્યૂટન બળ લાગે છે. જો તેનો સમક્ષિતિજ ઘટક 50 ન્યૂટન હોય તો તેનો શિરોલંબ ઘટક શોધો. જો બળ XY સમતલમાં લાગે તો બળને ઘટક સ્વરૂપે દર્શાવો. કોઈ કણ છે, ધારો કે આ કોઈ કણ છે, એના ઉપર બળ કેટલું લાગે છે? 100 ન્યૂટન. કઈ દિશામાં લાગે છે? XY સમતલમાં. મતલબ કે
आ एक्स अक्ष छे, आ वाय अक्ष छे अने आ तरफ बळ लागे छे एफ। केटला खूणे लागे छे आपणे खबर नथी। धारो के खूणो थीटा छे तो आ जे बळ छे एनो प्रक्षेप पड़े, आ प्रक्षेप थशे तो ए प्रक्षेप छे ए केटलो हशे तो कही शकाय Fx = F cos थीटा। परंतु रकम जोशो तो ख्याल आवशे। जो तेनो समक्षितिज घटक 50 न्यूटन होय, आ दिशा छे एने तमे समक्षितिज दिशा कही शको अने आ जे दिशा छे ए दिशाने शिरोलंब दिशा कहेवाय। तो तमने Fx आपेलू छे, केटलू छे? समक्षितिज घटक 50 न्यूटन, तो 50 F केटलू छे? 100 न्यूटन, तो cos थीटा माटे कही शकाय कि cos थीटा = 1/2 એટલે थीटा थशे 60 डिग्रीनो। मतलब के बळ छे ए 60 ना खूणे लागतुं हशे। हवे जोईए छे शुं? तो जोईए छे शिरोलंब घटक। तो शिरोलंब घटक माटे कही शकाय शिरोलंब एटले के y अक्ष परनो घटक, तो Fy = F sin थीटा। F तमने आपेलू छे, केटलू आपेलू छे? 100 sin थीटा शोधेलू छे केटलू? 60। तो लखाय 100 गुणाकाરમાં sin 60 એટલે કે √3/2 એનો મતલબ થશે 50 વર્ગમૂળમાં 3 ન્યૂટન। तो आज पदार्थ है एना उपर जो आ दिशा में 50 न्यूटन बल लागतु होय तो आ दिशा में 50 वर्गमूल में 3 बल लागतु होय अने परिणामे केटलुं हशे? 100 न्यूटन है। तो मारे सदिश स्वरूपे दर्शाववुं छे तो कई रीते दर्शावी शकाय जोजो। सदिश स्वरूपे तो F = Fxi प्लस Fyj। तो Fx केटलुं छे? तो Fx तमने आपेलू छे 50 i अने Fy केटलू छे 50√3 j। तो तमे आ जे बळ छे एने आ प्रकारे दर्शावी शको। त्यार पछीनुं एक्जाम्पल जोईए कि आ सदिश आपेलो छे तो तेनुं मूल्य तथा दिशा शोधो। हवे जोजो सदिश शुं छे? -2i प्लस 2√3j एटले के कंईक आ प्रमाणे हशे। आ एक्स अने आ वाय अक्ष। आ शुं छे? तो आ जग्या पर आपेलुं छे -2i मतलब के 2 जेटलुं मूल्य -i एटले के ऋण एक्स अक्ष पर। तो कंईक आ प्रमाणे लखी शकाय के आ थशे -2i। सेकंड 2√3 कई दिशा में? y अक्ष पर। तो आ थशे 2√3j। तो आनो परिणामी क्या होय? तो एनो परिणामी छे ए अहींया हशे। आ थशे एनो परिणामी। हवे जोजो हूँ आ खूणो शोधुं छुं तो सौ प्रथम आपणे सदिश छे ए सदिश -2i प्लस 2√3j નું મૂલ્ય શોધીએ તો એનું મૂલ્ય થશે -2 તો એનું મૂલ્ય થાય 2² પ્લસ 2√3² એટલે કે આવશે 4 પ્લસ આ થશે 12 એટલે કે √16 = 4। तो आनु मूल्य छे 4 एकम जेटलू थाय। कई दिशा छे? तो आजे आकृति छे एना उपरथी जोईए तो आवुं कही शकाय कि tan θ = सामेनी बाजुनुं मूल्य, तो सामेनी बाजुनुं मूल्य आवशे 2, पासेनी बाजुनुं मूल्य तो 2√3 એટલે કે tan θ = 1/√3। तो थीटा केटलो मूकीए कि जेथी tan θ 1/√3 आवे तो कही शकाय कि थीटा थशे 30 डिग्री। tan 30 नी किंमत 1/√3 आवे मतलब कि आ खूणो 30 डिग्री छे। तो आ खूणो केटलानो हशे? तो आ खूणो छे ए 120 डिग्रीनो थाय। माटे कही शकाय सदिशनुं मूल्य
4 એકમ તથા તેની દિશા ધન x અક્ષ સાથે 120 ડિગ્રીના કોણે હશે। ત્યાર પછી આ સદિશ છે એ સદિશનો દિશાકીય કોસાઇન તથા દરેક અક્ષ સાથે બનાવેલ કોણ શોધો। થિયરી હમણાં ચાલી ગઈ હતી, યાદ કરો કે દિશાકીય કોસાઇન અને દરેક અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો। ધારો કે તો સદિશ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ I કેરેટ પ્લસ J કેરેટ પ્લસ √2 K કેરેટ। આનું મૂલ્ય શું થશે? તો મૂલ્ય A ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ની સાથે કોણ હોય 1 સ્ક્વેર પ્લસ J ની સાથે 1 સ્ક્વેર પ્લસ √2 સ્ક્વેર ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ એટલે આ થશે √4 એટલે કે સદિશનું મૂલ્ય છે એ 2 એકમ જેટલું છે। હવે દિશા જોઈએ છે તો પહેલા તો દિશા સૂચક કોસાઇન અને ખૂણો। તો સૌ દિશા સૂચક કોસાઇન હવે જોજો ax બરાબર a cos આલ્ફા માટે cos આલ્ફા બરાબર શું લખાય ax બાય a। તો ax બરાબર x ઘટક કેટલો છે તો x ઘટક 1 અને મૂલ્ય કેટલું છે તો મૂલ્ય છે 2। તો દિશા સૂચક કોસાઇન આટલો થશે। ખૂણો કેટલો થશે તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકાય cos ઇન્વર્સ 1/2 એટલે કે cos ઇન્વર્સ 1/2 cos ની કિંમત 1/2 ક્યારે હોય ખૂણો 60 ડિગ્રી। મતલબ કે આ સદિશ x અક્ષ સાથે 60 ડિગ્રીનો કોણ બનાવે છે। એ જ રીતે cos બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ay બાય a y ઘટક 1 બાય મૂલ્ય 2 તો આ cos બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 તથા લખી શકાય બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇન્વર્સ 1/2 ફરીથી 60 ડિગ્રી। મતલબ કે આ સદિશ પણ y અક્ષ સાથે કેટલાનો ખૂણો બનાવશે 60નો। એ જ રીતે cos ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ az બાય a z ઘટક કેટલો છે તો k કેરેટ સાથે z ઘટક √2 બાય મૂલ્ય 2 મતલબ કે 1/√2 અને દિશા તો ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ઇન્વર્સ 1/√2 કોસની કિંમત 1/√2 ક્યારે હોય તો કહી શકાય 45 ડિગ્રી। તો સદિશ x અક્ષ સાથે 60 ના ખૂણે હશે, y અક્ષ સાથે પણ 60 ના ખૂણે હશે અને z અક્ષ સાથે કેટલાના ખૂણે હશે 45 ડિગ્રીના ખૂણે ગોઠવાયેલો હશે। ત્યાર પછી જોઈએ સદિશોના સરવાળા બાદબાકી માટેની બેઝિક રીત। એકદમ સિમ્પલ છે, સમજો કે આ પ્રકારે બે સદિશ છે તો એના ઘટક પાડીને સરવાળા બાદબાકી કઈ રીતે કરી શકાય। તો તમને બે સદિશ આપેલા છે, એક છે સદિશ A અને બીજો છે સદિશ B। તો હવે કંઈક આ પ્રમાણે કહી શકાય, જોજો આ સદિશ A છે એને ઘટક પડશે, કઈ અક્ષ ઉપર પડશે x અક્ષ ઉપર, કેટલો ઘટક પડશે ax। એ જ રીતે એ સદિશનો y અક્ષ ઉપર ઘટક પડે અને એ ઘટક આવડો હશે, કેટલો તો ay। હવે જોજો સદિશ B છે, સદિશ B નો પણ x અક્ષ ઉપર ઘટક પડશે, x અક્ષ ઉપર તેનો પડછાયો પડશે અને એ પડછાયો હશે આટલો, આને કહેવાય છે bx। અને ફરીથી એ જ સદિશનો y અક્ષ ઉપર પણ પડછાયો પડશે, પ્રક્ષેપ હશે, ઘટક હશે અને એ કેટલો હશે by। તો મતલબ કે બંને સદિશના ઘટક x અક્ષ ઉપર અને y અક્ષ ઉપર છે। હવે જોજો આ બંને સદિશનો પરિણામી ક્યાં હોય તો બંને સદિશનો પરિણામી છે એ સદિશ A નું પૂછ સદિશ B ના શીર્ષને જોડતું હોય। તો એના માટે કંઈક આ પ્રમાણે પણ કહી શકાય, સદિશ A નું પૂછ થી સદિશ B નું શીર્ષ એટલે કે આ થશે પરિણામી સદિશ આ।
હવે જોજો, પરિણામી સદિશનો પણ ઘટક પડે, પરિણામી સદિશનો પણ ઘટક પડે એક્સ અક્ષ ઉપર. કેટલો પડશે? તો કહી શકાય આટલો, મતલબ કે આટલું મૂલ્ય ધરાવે છે. કેટલું હશે? આર એક્સ. પરિણામી સદિશ પણ વાય અક્ષ ઉપર ઘટક પડે. કેટલો ઘટક પડશે? તો કહી શકાય આટલો, અને એને શું કહેવાય? આર વાય. તો અહીંયા જોતા એવું લાગે છે કે સદિશ છે એ સદિશ એના ઘટક પડે છે એ એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ, અને સદિશ બી માટે લખી શકાય બી એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ બી વાય જે કેરેટ. જોજો, આના માટે પરિણામી સદિશ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ એ પ્લસ સદિશ પી. તો એ શું થશે? એ એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ, અને બી માટે બી એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ બી વાય જે કેરેટ. હવે ખાસ જોજો, એક્સ અક્ષ અને એક્સ અક્ષ એક્સ ઘટકોના જ સરવાળા બાદબાકી થશે. તો અહીંયા એક્સ ઘટકોના જ સરવાળા બાદબાકી થાય તો કંઈક આ પ્રમાણે લખી શકાય એ એક્સ પ્લસ બી એક્સ આઈ કેરેટ. સદિશ એનો એક્સ ઘટક સદિશ બીનો એક્સ ઘટકનો સરવાળો પ્લસ એ વાય પ્લસ બી વાય જે કેરેટ. પરંતુ એ એક્સ પ્લસ બી એક્સને શું કહેવાશે? તો જોજો, એ એક્સ અને બી એક્સ, એ એક્સ પ્લસ બી એક્સને આર એક્સ કહેવાય, સદિશનો એક્સ અક્ષ પરનો ઘટક. મતલબ આ રીતે પણ લખી શકાય આર એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય પ્લસ બી વાય એટલે આર વાય, તો થશે આર વાય જે કેરેટ. તો આ પરિણામી સદિશ થશે. મૂલ્ય તો સિમ્પલ, ફરીથી ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. અને દિશા, તો દિશા માટે શું કહી શકાય? ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરિણામી સદિશની દિશા એટલે કે થીટા. તો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ, સામેની બાજુ એટલે આર વાય, અને પાસેની બાજુ એટલે કે આર એક્સ. તો આર વાય બાય આર એક્સ એટલે કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ આર વાય બાય આર એક્સ થાય. તો આ રીતે તમે સદિશોના સરવાળા બાદબાકી બેઝિક રીત, મતલબ કે ઘટક પાડીને શોધી શકો છો. ઘટકમાં ખાસ યાદ રાખજો, સમાન દિશા અથવા તો સમાન અક્ષ હોય એવા જ ઘટકોના સરવાળા બાદબાકી થઈ શકે. ત્યાર પછી સ્થાન સદિશ અને સ્થાનાંતર સદિશને ઘટકોના સ્વરૂપમાં કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? જોજો, એક્સ વાય સમતલમાં કોઈ કણ છે, એ કણ પી, એના યામ એક્સ અને વાય છે. મતલબ કે કણ એક્સ અક્ષ ઉપર એક્સ જેટલો દૂર અને વાય અક્ષ ઉપર વાય જેટલો દૂર છે. મારે દર્શાવવું છે સ્થાન સદિશ. તો સ્થાન સદિશને કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? તીર વડે. તો અહીંયાથી એ કણનું સ્થાન એટલે કે આને હું સ્થાન સદિશ કહી શકું. હવે સ્થાન સદિશ કેટલું છે? તો તમે આ સ્થાન સદિશને આ રીતે લખી શકો એક્સ વાય, અથવા જોજો એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ વાય જે કેરેટ, આ પ્રકારે દર્શાવી શકાય. જો ત્રણેય યામ હોય તો શું કરાય? તો જો ત્રણેય યામ હશે તો લખી શકાય એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ વાય જે કેરેટ પ્લસ ઝેડ કે કેરેટ. હવે જો સ્થાનાંતર સદિશ દર્શાવવો છે કે સ્થાનાંતર સદિશ તો કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? તો એના માટે સૌપ્રથમ ધારો કે ત્રિપરિમાણમાં કોઈ કણ છે, એ પહેલાં અહીંયા હતો, પ્રારંભમાં એ કણ અહીંયા છે, એના યામ x1 y1 z1 છે. તો એનો સ્થાન સદિશ લખાય r1. તો સદિશ r1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 i કેરેટ પ્લસ y1 j કેરેટ પ્લસ z1 k કેરેટ. થોડા સમય પછી એ કણ અહીંયા પહોંચી જાય છે, મતલબ કે સ્થાન બદલી ગયું. સ્થાન બદલી ગયું મતલબ કે સ્થાન સદિશમાં ફેરફાર થયો. હવે તેને યામ કેટલા થઈ ગયા?
x2 y2 z2। તો હવે અંતિમ સ્થાન સદિશ શું લખાય? તો x2 i કેરેટ પ્લસ y2 j કેરેટ પ્લસ z2 k કેરેટ લખાય। શોધવું છે શું? સ્થાનાંતર સદિશ। તો સ્થાનાંતર સદિશ માટે યાદ રાખજો કે સ્થાનાંતર સદિશ એટલે સ્થાનાંતર સદિશ એટલે અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન વચ્ચેનો ફેરફાર। તો આ થશે એનો સ્થાનાંતર સદિશ અને એને હું કહું છું ડેલ્ટા આર। તો ડેલ્ટા આર એટલે શું લખાશે? r2 સદિશ માઇનસ r1 સદિશ। જોજો r2 સદિશ અને r1 સદિશ એની બાદબાકી કરું તો શું થાય? x ઘટકમાંથી x ઘટક, y ઘટકમાંથી y ઘટક અને z ઘટકમાંથી z ઘટક બાદ થાય એટલે લખી શકાય x2 માઇનસ x1 i કેરેટ પ્લસ y2 માઇનસ y1 j કેરેટ પ્લસ z2 માઇનસ z1 k કેરેટ। અથવા તો આને કહી શકાય ડેલ્ટા એક્સ, ડેલ્ટા વાય અથવા તો ડેલ્ટા ઝેડ। મતલબ કે સ્થાન સદિશ આ રીતે દર્શાવી શકશો અને સ્થાનાંતર સદિશને તમે આ રીતે દર્શાવી શકો। હવે સદિશના જે ઘટકો છે એ ઘટકો ઉપરથી દાખલા કયા પ્રકારના હોય તે જોઈએ। તો તમને બે સદિશ આપેલા છે, એક છે 3i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ અને બીજો સદિશ છે i કેરેટ માઇનસ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ। તો શોધવાનું શું છે? સદિશ a પ્લસ બીનું મૂલ્ય અને સદિશ a માઇનસ 2b સદિશનું મૂલ્ય। તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરશું? સદિશ a પ્લસ સદિશ b જોજો। તો સૌપ્રથમ આપણે લઈએ છીએ સદિશ a પ્લસ સદિશ b એટલે શું લખાશે? 3i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ પ્લસ i કેરેટ માઇનસ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ। તો આ શું થશે? 3i કેરેટ પ્લસ i કેરેટ 4i કેરેટ, 2j કેરેટ માઇનસ 2j કેરેટ તો 0j કેરેટ ન લખીએ તો પણ ચાલે પ્લસ 3k કેરેટ। આટલું થાય। હવે આનું મૂલ્ય, તો એનું મૂલ્ય શું આવશે? ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ। તો આ થશે 16 પ્લસ 9 એટલે કે √25 એટલે કે 5 એકમ। તો સદિશ a પ્લસ બીનું મૂલ્ય છે એ આટલું થાય। એ જ રીતે શું કરવાનું છે? સદિશ a માઇનસ સદિશ 2b શોધો। તો a એટલે શું છે? 3i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ માઇનસ 2, b એટલે શું છે? i કેરેટ માઇનસ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ। સાદુરૂપ આપો તો શું આવશે? 3i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ માઇનસ 2i કેરેટ પ્લસ 4j કેરેટ માઇનસ 6k કેરેટ એટલે કે 3i માઇનસ 2i i કેરેટ, 2j કેરેટ પ્લસ 4j કેરેટ તો પ્લસ 6j કેરેટ માઇનસ 2i કેરેટ માઇનસ અને શું વધશે? માઇનસ 6k કેરેટ। તો આ થશે સદિશ a માઇનસ 2b સદિશ। મૂલ્ય તો સદિશ a માઇનસ 2b સદિશનું મૂલ્ય થશે 1 સ્ક્વેર પ્લસ 6 સ્ક્વેર પ્લસ 6 સ્ક્વેર એટલે કે √73। તો આ પ્રકારે તમે ઘટકો છે એના સરવાળા બાદબાકી કરી શકો। ત્યાર પછીનો દાખલો કે આ બંને સદિશના પરિણામીની દિશાનો એકમ સદિશ શોધો। તો બંને ભેગું થશે, એક તો ઘટકોનો સરવાળો અને બીજું છે એકમ સદિશ। તો સૌપ્રથમ જોજો આપણને બે સદિશ આપેલા છે। કયા બે સદિશ છે? 2i કેરેટ માઇનસ 6j કેરેટ માઇનસ 3k કેરેટ। બીજો સદિશ છે સદિશ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ
4i કેરેટ પ્લસ 3j માઇનસ k કેરેટ. નો પરિણામી શું થાય તો કહી શકાય એનો પરિણામી છે r. તો સદિશ r એટલે સદિશ a પ્લસ સદિશ p. જોજો 2i કેરેટ માઇનસ 6j કેરેટ માઇનસ 3k કેરેટ અને સદિશ b એટલે શું આવશે 4i કેરેટ પ્લસ 3j કેરેટ માઇનસ k કેરેટ. તો આનું પરિણામી શું આવે 4 2 6i કેરેટ માઇનસ 6 પ્લસ 3 માઇનસ 3j કેરેટ માઇનસ 3 માઇનસ 1 તો માઇનસ 4k કેરેટ. તો આ થશે એ પરિણામી સદિશ. ની દિશાનો એકમ સદિશ શોધો તો માટે કહી શકાય કે એકમ સદિશ. તો એકમ સદિશ એટલે શું r કેરેટ બરાબર સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય. તો સદિશ તો તમને ખબર છે. તો સદિશ શું છે 6i કેરેટ માઇનસ 3j કેરેટ માઇનસ 4k કેરેટ ના છેદમાં મૂલ્ય. હવે જોજો આનું મૂલ્ય શું થશે તો મૂલ્ય આવશે √6 સ્ક્વેર પ્લસ 3 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર એટલે કે 36 પ્લસ 9 પ્લસ 16. તો આ આવશે √74. તો મૂલ્ય છે એ √74. તો આ એનો આન્સર થશે. તો આ એનો આન્સર થશે. તો મૂલ્ય કેટલું થશે √61. તો અહીંયા લખી શકાય √61. તો આ છે એ આનો આન્સર થશે.